माँ, हे भगवान अचिंतनीय ज्योति, सकल अंधकार तुम जय कर सकल अहंकार। आंभ मानकर हृदय आलोकित कर, मन ज्योतिर्मय कर। तुम ही ज्ञान, तुम ही प्रेम, तुम ही तो परम सत्ता। ଏହା ହିଁ କର ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ତୁମରି ଏକତ୍ୱର ଚେତନାରେ ବାସ କରିପାରୁ। हे परम देवता, विश्वर एकछत्र अधीश्वर, हे दिव्य जननी करुणामयी माँ, श्रद्धापूर्ण नीरव भक्ति सह तुम पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम और कृतज्ञता निवेदन करुछि। वंदे मातरम। शुभ सकाळ। दिव्य प्रेम और करुणार बलय मध्य उपस्थित मोर समस्त दिव्य जीवन अभिप्सु प्रिय बापा भाई मानू हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा, अभिनंदन और नमस्कार। आज मार्च मास 24 तारीख रविवार अरोरा एस्पिरेंट्स 2567तम नूतन सकाळ। एई शांत सकाळर शुद्ध पवित्र वातावरण को हृदय बहन करी आमे आरंभ करिबा आमर आजिर स्वाध्याय कार्यक्रम। आमर आज कार्यक्रम प्रथम रही आज रविवार हेतु आमर विशेष कार्यक्रम श्री अरविंदर सनेट पठन। आज सनेट शिव जहाकू आलोचना आनिबे आमर प्रिय अपर्णा अपा। आपर परे आकु हमकु आहुरी सुंदर भाव रे बुझाई कहबे आमर प्रिय श्रीपति भाई। अपर्णा अपा प्रणाम। आरंभ करंतु। माँ प्रभु को प्रणाम। उपस्थित अरोरा परिवार समस्त मातृ अभ्यास मान हृदय अनेक शुभेच्छा और प्रणाम। प्रथम स्वीकार कर श्री अरविंद रचित जेकोसी सनेट हो मूल निहित उद्देश्य और तार भाव को पूर्ण रूपे व्यक्त करने संभव नहीं। तथापि भाई गाइडेंस रे आज सनेट को जी बुझी आलोचन आनिबा हे पछे अर्ध ज्ञान अथवा अज्ञान मन ये सब को पढ़िबारे मनन करिबारे शब्द सब को बारंबार उच्चारण करिबारे आउ शिवंकर अनन्य व्यक्तित्व को कल्पना रे आनिबारे भिन्न एक आनंद अनुभूत हुए। सही आनंद को आज किछि समय पई परस्पर अनुभव रे आनिबा। मां को कृपा भिक्षा सहित आज सनेट को आलोचना करिबा। शिवा on the white summit of eternity, a single soul of bare infinities, guarded, he keeps by a fire screen of peace, his mystic loneliness of nude ecstasy, but touched by an immense delight to be. He looks across unending depths and sees, musing amid the inconscient silences, the mighty mother's dumb felicity. Half now awake, she rises to his glance, then moved to circling by her heartbeat's will. The rhythmic world described that passion dance. Light springs in her, and mind is born. Her face, she lifts to him who is herself, until the spirit lifts into the spirit embrace. ए भितर जो सब शब्द रही समिट ऑफ इटर्निटी, बेयर इन्फिनिटी, fire screen of peace, nude ecstasy, immense delight। शेष
ବାକ୍ୟଟି ଦ ସ୍ପିରିଟ ଲିଭ୍ସ ଇନଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଚେମ୍ବର୍ସ। ଏହାର ଭାବକୁ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏକ ଭାଇବ୍ରେସନ ରୁହେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଚିତ ପୁଣି ଶିବ ସନେଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯଦିଓ କଳ୍ପନାତୀତ, ମାନୁଷୀ ଚେତନାର ଯଥେଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ନେଇ ସନେଟଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିହେବ। ମା କୁହନ୍ତି, The mother has spoken of him as the Lord of transformation, Lord of tapasya, ରୂପାନ୍ତରିତର ଦେବତା, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଆଦିଯୋଗୀ ଆଦିପୁରୁଷ, ଅଜନ୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ୱୟଂଭୂ ପରମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଠୁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ବିୟଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ଶିବା ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର, ଅଜ୍ଞାତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଶିବା ଇଜ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଫୋର୍ସ। Through him all is created, through his passion, through his reading, through his concentration. ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଲୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କରି ଫେମିନାଇନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଦି ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ହେଲେ ପାସିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କରିଠୁ ନିଃସୃତ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ଜଣେ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରମ ଚେତନା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେହି ଏକ ହିଁ ଚେତନା କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ ରିଆଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ। ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭୂମିରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଚେତନା, ଆଉ ଅନ୍ତହୀନ ଜଗତ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଚେତନା। ତେବେ ଆଜିର ସନେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ନେଚର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, ଯୋଉଠି ରହିଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଥା, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା, ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଆଉ ଚେତନାର ଜାଗରଣର ଅବସ୍ଥା, ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଜିର ସନେଟକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେତିକି ଆଲୋଚନାରେ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, On the white summit of eternity, a single soul of bare infinity, soul ଏଠି capital S, on the white summit of eternity, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଯୋଉଟା କି ପରମଙ୍କ ମୂଳଭୂତ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡେୟାର ଇନଫିନିଟିଜ୍, ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ସୋଲ୍, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା, ପରମ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅସୀମତା ଭିତରେ। କିପରି ସେ ଅସୀମତା? They are infinities, ଅନାବୃତ ମହାଶୂନ୍ୟ, କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଆବୃତ କରି ରଖିନଥିଲା। ଏହି ସନେଟଟିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇମେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସିମ୍ବଲାଇଜ କରୁଛି ସେହି ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ, ପରମ ଚେତନା, ପରମ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦକୁ। A single soul of bare infinities, bare infinities କହିଲେ
ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା ଅନବାଉଣ୍ଡେଡ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ସେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯଦିଓ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବା ଅନବାଉଣ୍ଡେଡ ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନଫିନିଟିଜ୍, ମାନେ କୋଉଥିରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଣ ଷ୍ଟକମରେ ଆଦିଶଙ୍କର ଲେଖନ୍ତି ମନବୁଦ୍ଧ୍ୟହଙ୍କାର ଚିତାନି ନାହ ନ ଚ ସ୍ତୋତ୍ର ଜିହ୍ୱେ न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वैपच्य वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणि पादं न च पुष्पपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मच्चय्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न पुण्य न पाप न सुख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न मृत्युं शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्रं सर्वेन्द्रियाणां न वं बन्धनो नैवर्मुक्ति न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शिवଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଦିଶଙ୍କର ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରମ ଚେତନା, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମିଷ୍ଟିକାଲ ପର୍ସନାଲିଟି। ନାମ ମନର ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ନାମ ଚିତ୍ତ, ନାମ କର୍ଣ୍ଣ, ନାମ ଜିହ୍ୱା, ନା ନାସିକା, ନା ନେତ୍ର, ନାମ ଆକାଶ, ନାମ ଧରିତ୍ରୀ, ନାମ ଅଗ୍ନି, ନା ବାୟୁ, ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶିବ। ନାମ ପ୍ରାଣ, ନା ପଞ୍ଚବାୟୁ, ନା ସପ୍ତ ଧାତୁ, ନା ମତେ ଘୃଣା ଆସେ, ନା ଆସକ୍ତି, ନା ମୋର ଲୋଭ ଥାଏ, ନା ମୋର ମୋହ, ନା ମୋର ଅଭିମାନ, ନା ମୋର ଈର୍ଷା। ମୁଁ ଯେ ଧର୍ମ ଧନ କାମ ମୋକ୍ଷର ପରେ, ମୁଁ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶିବ। नाम पुण्य नाम पाप नाम सुख नाम दुख नाम मंत्र नाम तीर्थ नाम ज्ञान नाम यज्ञ नाम भोज्य नाम भोग्य नाम भोक्ता मो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव। ना मते मृत्युर शंका अच्छी, ना अच्छी जाति भेद, ना मोर केही पिता अच्छी, ना मोर माता, ना मो केबे जन्म नेइछि, ना मोर केही अच्छी भाई, ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य। मो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव। मो निर्विकल्प निराकार, मो चेतना रूपरे सबु स्थान रे परिव्याप्त, सबु इंद्रिय रे उपस्थित। ना मते को वस्तु बांधी रखे, ना मो काहाठु मुक्त रुहे। मो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव। I am devoid of duality. My form is formlessness. I am omnipresent. I exist everywhere, pervading all senses. I am neither attached, neither free, nor limited. I am the form of consciousness and bliss. I am Shiva. He heauchhanti the supreme consciousness, Lord Shiva. କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି? guarded, he keeps by a fire screen of peace. by a fire screen of peace. peace ଟା ପୁଣି fire screen, ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଏକ ଅଗ୍ନିବଳୟ ଭିତରେ। ଫାୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ହୋଇପାରିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବିମିଶ୍ର ଶାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ବା ମହାଶାନ୍ତି କହିବା। ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ମହାଶାନ୍ତିର ଏକ ସମାହିତ ଅବସ୍ଥା।
his mystic loneliness of nude ecstasy, mystic loneliness, ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ନିଗୂଢ଼ ନିସଙ୍ଗ ପଣିଆ ଭରି ରହିଥିଲା nude ecstasy, ପ୍ୟୁର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବଳୟ ଭିତର ଦେଇ, ମେଣ୍ଟେନିଂ ଏ ସଲିଟାରୀ ଏକ୍ସଟାସି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏକ ପିଓର ବ୍ଲିସଫୁଲ କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାକୁ ବହିର୍ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ଆହତ କରିପାରୁନଥିଲା ବା ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିବଙ୍କର ମହାସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫାର କେଉଁ ଅତଳ ଗଭୀରରେ ନିସଙ୍ଗ ହୋଇ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ପରେ ପୁଣି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ପରର କଥାଟି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଟାଞ୍ଜା ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ nude ecstasy, his mystic loneliness and nude ecstasy, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟାଞ୍ଜା ହେଉଛି but touched by an immense delight to be, ସେଇ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ନିସଙ୍ଗ ପଣିଆ ଭିତରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ନିଜକୁ ଟୁ ବି କିଛି ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। but touched by an immense delight to be, ପ୍ରବଳ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କଣ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ଭିତରୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେହି ଇମେନ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍, ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରେ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି he looks across unending depths and sees the mighty mother's dumb felicity. ଏକାକୀ ପଣର ନିର୍ଜନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଚେତନାର ସେହି ସୂଚ ପ୍ରଦେଶରୁ ଚାହାନ୍ତି ନିମ୍ନକୁ, ନିମ୍ନ ଭୂମିର ସେହି ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ, ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡେପ୍ଥସ୍, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଶେଷହୀନ ଅନନ୍ତ ଅତଳ ଗଭୀରତାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି। and see the mighty mother's dumb felicity, ନିଶ୍ଚେତନାର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ the mighty mother's dumb felicity, ମହାପ୍ରକୃତି ଆଦିମାତା ମୂକ ହୋଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଏକ ପରମ, ଯୋଉଟା କି ଫାୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବଳୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ମାଇଟି ମଦର, ଯିଏକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ପରମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆସିଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିରେ ମହାଚେତନା, ଏଠି ରହିଲେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସିଙ୍ଗିଲ ସୋଲ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିପ୍ରକାଶ, ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ମେରୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। half now awake
she rises to his glance. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଇଟି ମଦର ଥିଲେ, half now awake, ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି କାହାଆଡେ? she rises to his glance, ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ to his glance, ଏଇ ପରମଙ୍କ ଆଡେ half now awake, she rises to his glance, ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗରିତ ହୋଇ ସେ ରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି to his glance, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିବାର, କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର କାରଣ। ତାପରେ then moved to circling by her heartbeat's will, ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ରୂପ ପ୍ରକାଶର ସମୟ। ତାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି by her heartbeat's will, ନିଜ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁସରଣ କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆଦି ସ୍ରୋତ ପରମଙ୍କ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପରେ ଛନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଛି। The rhythmic words describe that passion dance. ପରମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରେ ମାଇଟି ମଦର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟିର ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକ ଛନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। This represents the dynamic aspect of creation. କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, ପରମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବିଭବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମହାମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ନିର୍ମାଣ ଘଟିତ ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଯିଏ ଆଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ନଟରାଜ ଆଦି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦମୟତା, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁରଣ, ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମାଦକତା, ସେହି ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର କିଏ ଅବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଦର୍ଶକ ହବ କିଏ? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଦର୍ଶକ ଭାବେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମାଦକତା, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଉନ୍ମାଦନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମା ସେ ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ପାଉଥିବା ସତ୍ତା ସବୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ସେହି ନୂତନ ଚେତନା ସେହି ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦମୟ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଏକ ରିଦମିକ୍ କ୍ରିଏସନ ହୁଏ। ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଲାଇଫ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ହର୍ and mind is born. ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଟେ ଆଉ ମନର ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ। ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବିଭବର ମିଳନରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ସଙ୍ଗମ ହୁଏ। Her face she lifts to him who is herself. ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟି। Her face, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କୁ she lifts to him, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଡେ, ଯିଏକି who is herself, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପରମଙ୍କ ଆଡେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି।
ଆଉ ସେଇ ପରମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ, who is herself, until the spirit leaps into the spirit's embrace। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିରୋହଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ the spirit leaps into the spirit's embrace, ଆତ୍ମା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇନି ଆତ୍ମାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ମହାମିଳନ ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ, the divine soul and the nature। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ପରମ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇଲେ ପରମ ନିଶ୍ଚେତନ ଭିତରେ। ପରେ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିଲା ପୁଣି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରେଇ ନେବା। ନିଶ୍ଚେତନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇଟି ମଦରଙ୍କର ଗତି ଏଇଭଳି ଚାଲିଥିବ। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ପୁରୁଷର ବିକ୍ଷୋଭହୀନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁବ୍ଧା ଓ ବିମୂଢା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ୍ଷେପଣ ଲୀଳାରେ ଅବସାନ ଘଟେ, ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟି ମିଳନ ହୁଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ୱେରେ ନେଇପାରିବା। ଶିବଙ୍କ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆଦିଶକ୍ତି କାଳୀ ରୂପରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହା ହିଁ ତାର ସିମ୍ବଲିକ୍ ଅର୍ଥ। ଏହି ସନେଟରେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଡିଭାଇନ୍ ୟୁନିୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଓ ଆୱାକେନିଂ ଅଫ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ତାର ଆଧାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ କରିପାରି ନଥିଲା। ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସିମ୍ବଲିକ୍ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୂପ ମାତା ସତୀ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷାୟଣୀର ମୋହରକୁ ଭୁଲି ପାରି ନଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ରାଜା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ସକଳ ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇ ହେତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ 51ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଭୂମିଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଇ 51 ଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତିପିଣ୍ଡର କୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ରୂପେ ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୁରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ବୀଜ ଆକାରରେ ବପନ କରାଯାଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପରେ ଶିବ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ଇନର୍ସିଆ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆଦିଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସତୀ ଥିଲେ ଅବିଦ୍ୟାମୟୀ ମାୟା, who becomes ବିଦ୍ୟାମୟୀ ମାୟା ପାର୍ବତୀ। ମନେ ହୁଏ ପୁଣି ଶିବଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତି, a giant dance of Shiva tore the past। ଶିବଙ୍କର ଏକ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଅତୀତକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସେହି ଅବିଦ୍ୟାମୟୀ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାମୟୀ ମାୟା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମନେ ହୁଏ ସେହି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ବିଦ୍ୟାମୟୀ ଜନନୀ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ପାଇଛି, ଯିଏକି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହ
ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ କଣ ଯେ ବାଧା ଅଛି ଆମକୁ ସେଇ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା ପାଇଁ? ତେବେ ଏତିକି ଏଇ ସନେଟରୁ ବୁଝିଲି, ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବୋଧ ଆସୁଛି ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉନି, ଆଉ କିଛି ସେଇ ଭିନ୍ନ ଦୁଇ ମେରୁର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସଶରୀରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କରି ସହାୟତା ନେଇ ଆମେ ପରମଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ପରେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପୁଣି ଏ ସନେଟର ଆଉ ଟିକେ ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା କି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ଅପାଙ୍କର। ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ମହାଚେତନର କେତେ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା। ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆପା। ଏଇ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ମୁଁ ମା ଶ୍ରୀପତି ଭାଇଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କରୁଣାମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋର ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ନେହାଶିଷ। ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ସନେଟଟିକୁ ଅପନାବା ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏସବୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହସ୍ୟମୟତା ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ମୁଁ ପାଉନି, କଣ କହିପାରିବି। ତଥାପି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ କୋଉଠି ଟିକେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଏଥିରେ ରଖିବି। ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ହବ କଥାଟା ଆସିମୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିବାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କବିତା, କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଆଉ ସନେଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଶିବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବାଙ୍କ କଥା, ଆଉ ଅପାତ ଶିବା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି କବିତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏପିଫାନିରେ ଅଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏଇ ସବୁ କବିତା ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭୁ ମିଷ୍ଟିକାଲ ସେନ୍ସରେ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟମୟତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିବଙ୍କର ପିକ୍ଚର ବା ଶିବଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଶିବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍, ଅବଶ୍ୟ ବାପା ସବୁ କହିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିବି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍, ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍, ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନା ଆଉ ତପସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି 4 aspects of one reality। ଏ 4 aspects କଣ? ଗୋଟେ ସତ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚିତ୍,
ତୃତୀୟରେ ଫୋର୍ସ, ଚତୁର୍ଥରେ ଆନନ୍ଦ, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ୱାନ୍, ଗୋଟେ ରିଆଲିଟିର ଗୋଟିଏ। ସତ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଏଠି ସିମ୍ବୋଲିକାଲି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସିମ୍ବୋଲିକାଲି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଇନଫାନାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ର ସେପ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି, which is infinity actually, ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଅସୀମ। But what Vishnu does, Vishnu ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ସେଟ୍ କୁ, କନସିୟସନେସ୍ ର ସେଟ୍ କୁ he makes the balance. He is the balancing entity of the existence. ଶିବାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଫୋର୍ସ, ଯୋଉ ତପସ୍। Without force or without movement there will be no form. ସେ ଫର୍ମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବି କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅପା କହିସାରିଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନଟରାଜନ। ମାନେ ସବୁଠୁ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ଜଣେ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଫିଜିସିଷ୍ଟ ତାପଟା, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ଟାଓ ଫିଜିକ୍ସରେ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏନର୍ଜି ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୟୁଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଶିବାସ୍ ନଟରାଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ତାକୁ ସେ କୋରିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ କ୍ରିଏସନ। ତେଣୁ ଶିବାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପା କହିଲେ, ହି ଇଜ ଏ ଲର୍ଡ ଅଫ କ୍ରିଏସନ and lot of destruction also, transformation also, କାରଣ destroy ନ କଲେ transform କରିପାରିବେ। କଣ ସେ destroy କରନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିବା and Krishna are the single God. He loves to Krishna seeks for love and joy. He loves to Shiva struggles with the world's greed. ତେଣୁ ଜଗତକୁ ନୂତନ କରି ଗଢିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଶିବା ଇଜ ଅଲସୋ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅଦ୍ୱୟ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ, ଦ୍ୱୈତାଦୈତ୍ୟ ଯୋଉ ଆମ ମା ବହିରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନା। ପ୍ରକୃତିରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରେ, ଯୋଉଟା ଅପା କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିୟୋଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଉ, ସତୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ହି ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ବଟ୍ ପାର୍ବତୀ ଇଜ୍ ବିୟୋଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍। ସି ଇଜ୍ ଦି କ୍ରିଏଟର, ସି ଇଜ୍ ଆଲୋକ ଶିବା, ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ବି ଅପା ଆମର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରିଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କନସେପ୍ଟକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଯାହା ସେ କହିକି ଗଲେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣା କଲେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସ୍ପେଲବାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କବିତାର ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟଟାକୁ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେରେ ଗୋଟେ ସନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କେମିତି ଖାଲି ଯୋଉ କଥାଟା ଅପା କହିଲେ, ଖାଲି ପଢିବା କଥା, ତାକୁ ପଢିକି ତାର ସହିତ, ତାର ଯୋଉ କମ୍ପନ ସହିତ, ତାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକିରି ପୁରାପୁରି ସେଇଠି ପଳେଇଯିବା କଥା। ଆମେ ସେଇ ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଦିରାପାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୋମା ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କାରଣ ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମା କହିଲେ ସାଧାରଣ ମଦ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ୍ସଟାସି, ବିୟଟିଟ୍ୟୁଡ, ପରମାନନ୍ଦର ଯୋଉ
ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବନି। ଲୋନଲିନେସ ର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ତପସ୍ୟା ବା ଯୋଉଟା ଶିବାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆହୁରି ତ ପାୱାରଫୁଲ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଣ୍ଡିଭର। ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ କଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ, that is what is called ତପସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, it is really having greatness and grandeur। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କନେକ୍ଟରେ on the white summit of eternity, a single soul of bare infinity gathered he keeps by a fire screen of peace, his mystic loneliness of nude ecstasy। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ୟାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କରିବା, ଆଉ କୋଉଠି କୋରିଲେଟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଇମେଜ ଟା ପାଇବାନି। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଇମେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେଇ ମାନେ ମାନସରୋବର କୈଳାସର ମାନେ ଶିଖର ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ସେ ନିଜେ ସେଇ ତପସ୍ୟାରତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଦିଯୋଗୀ। ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ପାୱାରଫୁଲ ପିସ୍, ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ ଟା ପାୱାରଫୁଲ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଡ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଅଗ୍ନି ଏଠି ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ସାଧାରଣ ପିସ୍ ନୁହେଁ, ଏ ପିସ୍ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ବେୟାର ଏଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ୱାଇ ବେୟାର, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ଶିଖର ଦେଶରେ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଶାଶ୍ୱତର ଚିର ଶୁଭ୍ର ଶିଖର ଦେଶରେ ସେ ପୁରା ମଗ୍ନ ତପସ୍ୟାରତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଇଜ ସିଙ୍ଗଲ ସୋଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଅଦ୍ୱୟ ଆତ୍ମା। ବେୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି, ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟିଜ ଆର୍ ଦେୟାର। ସେଠି ଜୀବନ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସବୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ। ଯେହେତୁ କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବେୟାର ଅଛି, ଅନାବୃତ ହେଇକି ରହିଛି ବା ଫାଙ୍କା, କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ସତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ରହିଛି। ତାକୁ ଅନାବୃତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗାର୍ଡେଡ ହି କିପ୍ସ ବାଇ ଏ ଫାୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ତପସ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଚାରିକଡ ଯାକ ଗୋଟେ ସେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା, ଆଉ ଫାୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଦିଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସନ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପିସଫୁଲ ଷ୍ଟେଟରେ, ପାୱାରଫୁଲ ପିସ୍। ଦେयर ଇଜ ନୋ କମ୍ପାରିଜନ। ଏ ଶିବାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେତିକିରେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଜ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଯେ ଆମେ କେବଳ କହୁଛି ସେଇ ବାରମ୍ବାର ପଢିକି ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜଣେ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଲାଇନ ଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଳକ ଅନୁଭବ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଶକ୍ତିର ଲହର, ଗୋଟେ ବ୍ଲିସ୍ କେମିତି ଆସିଯିବ ତା ଭିତରେ। ଇଜ ମିଷ୍ଟିକ ଲୋନଲିନେସ ଅଫ ନ୍ୟୁଡ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ସେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେରେ ସବୁ, ଯେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟିକ ଲୋନଲିନେସ, ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ସେ ନିସଙ୍ଗତା, ଆମକୁ ନିସଙ୍ଗତା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଓଭରୱେଲମିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଇଜ ମିଷ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ସେଇଟା ସେଇ ଲୋନଲିନେସ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେଇ ଶିବାଙ୍କର ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କର, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୁରା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକିରି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକିରି ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ମଣିଷ ଗଲେ
ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ତ ଯାଇହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ଯଦି ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାଇବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପରମାନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାର ରହସ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମିଷ୍ଟିକାଲ ଲୋନଲିନେସ୍। ସେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟତା ଭିତରକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମୟୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେବେ? ସେ ତ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ନିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ସେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତାରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଅପା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିଏସନର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା, କେମିତି କ୍ରିଏସନ ହେଇଛି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଇମେନ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ ଟୁ ବି, ବଟ୍ ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଇମେନ୍ସ ଡିଲାଇଟ୍। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ? କାରଣ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ପୁରା ନିସ୍ତବତା ଭିତରେ ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଗଲେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବିପୁଳ ମହାନନ୍ଦ, ବିପୁଳ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିଯୋଗୀ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସଡନ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନଟାର ଗୋଟେ ସଡନ ଆସେ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ଜାଗରଣ ଆସେ, ହଠାତ୍ ସେ ଥରି ଉଠେ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛନ୍ତି, ଡିଲାଇଟର ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ଡିଲାଇଟର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ତାକୁ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ। କଣ ହବାକୁ? ଟୁ ବି ହେଇଉଠିବ, କୋଉଟା ହେବେ ସେ ତ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତନାର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାୟିତ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟିତ ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ପିସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗାର୍ଡେଡ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶଟା ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲା? ସେ ସ୍ପର୍ଶଟା ହେଇ ଉଠିବାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଆଇ ସେ ଟିକେ ଓପନ ହଉଛି ସେ ଡେପ୍ଥ ଭିତରୁ, ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଡେପ୍ଥ ଭିତରୁ, ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟଟି ଏଇଠି ରହିଛି। ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ଖେଳ ନା। ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଆଦିଯୋଗୀ, ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅପା ଯେମିତି ସବୁ କହିଲେ, ଶିବହଂ ଶିବହଂ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡିକ କଥା କହିଦେଲେ, ଶିବ କିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହି ଲୁକ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡେପ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ musing amid inconscient silence the mighty mother's dumb felicity. This is the beautiful thing. କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଡମ୍ ଫେଲିସିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫେଲିସିଟି ଇନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲେଭେଲ। କାରଣ ପୁରା ଜଡ ଭିତରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଜଡଟା ପୁରା ମାନେ ଡମ୍ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତିର ଆବେଶରେ ସେ ମୌନ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି, ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ସିମ୍ବଲିକାଲି ଯେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟର କ୍ରିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟରୁ କ୍ରିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜ ଆମିଡ ଦି, ସିଏ ପୁରା ନିଶ୍ଚେତନାର ନିରବତା ଭିତରେ ଧ୍ୟାନରତ ସିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି। এইটাକୁ ଶିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେ ଡିଭାଇନ ପ୍ଲେ ନୋ ଡାଉଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସି ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସି ଗୋଟେ ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ଲେବୁଲର ଯୋଉ ଫେଲିସିଟି, ଡମ୍ ଫେଲିସିଟି ତାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମାଟର ଭିତରେ, ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ଘନ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନରତା।
ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱେରେ ସେ କ୍ରିଏସନକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟେକାବଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ନାଓ awake she rises to his glance, then moved to circling by her heartbeats will. The rhythmic world describes that passion dance, life springs in her and mind is born her pain. ये वर्णना कुतरा पे मिलेगा कौन स्थान कोटि भी आम पाइबानी एते निजे कारण प्रभु तो निजे ना निजे होउछन्ति से ईश्वर से तेणु से ही केवल ये शब्द तांका पाखरु आसपर मैंने ये सुंदर गोटे चित्र दौरान से तार पश्चात गोटे अंडर करेन्ट अच्छी पूरा दिव्यतार अंडर करेन्ट से कहते हाफ नाउ अवेक शी राइजेस टू हिज ग्लास जो देखी दौरान सी अधा कहीं अधा अर्थ जागरित अन्यत्र प्रश्न पचराई माँ कहते सी देखुं अर्थ निजे प्रकृति माता देखुं जो नेत्र उभा हो जाऊँगी किए कहीं अधा जागरित देखुं क्या ना सी कौन है ना लव इज क्रिस्टलाइज्ड बाय साइकिक बीइंग जी सृष्टिकर्ता शिवा समस्त शक्तिर आधार से सब शक्ति भितर निमज्जित से गोटे लव को पठाऊ यहाँ अन्यत्र अच्छी आलोचना अच्छी जो मैंने सब शिव पुराण पढ़ी अन्य पढ़ला भाई शास्त्र अध्ययन कर व्हाई हैज टेकन द हेल्प ऑफ गॉड एठी किंतु से लव को पठे लव ऑफ गॉड जहाँ को जे क्रिस्टलाइज होती साइकिक भाव आर प्रकृत इमेजटा हूँ जिते रामकृष्ण परमहंस भी गोटे जगह जिते माँ माने माने बाछुरी को जदि आगू तुम टाणी टाणी नहीं जीव ता पछे पछे बाछुरी के गाई चलती ता माँ चलती से अवस्था कहते जे सी चाहूँ क्या देखुं से देखुं शिवा हैज क्रिस्टलाइज्ड लव को फॉर्म रे साइकिक बीइंग माने आम भीतर जो साइकिक बीइंग अच्छी सी साइकिक बीइंग जो पर्यंत न आसी आविष्कृत न होती से चेतना न आसीचु आम माँ आड़ को आकर्षित हबानी माँ आमको आकर्षण कर तो ये ब्यूटीफुल मेटाफोरिकल इमेज से कुआड़े जीव बाछुरी की आगू को नहीं नहीं गले गाईटा कौन पचे पचे जीव ना then move to circling by her heartbeats will हृदय प्रेम से जागरित हो जाए हृत्स्पंदन जो इच्छा से केवल भीतर प्रेमर जागरण उद्भासित हो जाए प्रेम भीतर माँ जगत जननी कारण सी वाज इन दी विदिन टाइम एंड स्पेस now she is tending to go beyond time and space कारण से जो डार्क मैटर भितर अंधकार से मेटेरियल स्टेट रे से जो गोटे प्रकार स्थिति थिले वर्तमान भीतर भी स्पंदन आसती हृदय भीतर स्पंदन आसती कारण देखी माँ छुआटा को देखुची बाछुरीटा जुआड़े जाऊँ गुड़ी गुड़ी जीव तेणु सी चलती मुव कर कौन ना आवृत कर रखिंट प्रेम कारण से तो क्रिएट्रिक्स ना सब यही केवल प्रेम को दिव्य प्रेम को बहन करें मदर ऑफ द लव यही करें तेणु से स्थित से अनुसरण चलती किंतु कौन कर प्रभु कार्मिक जो भाव नहीं एक छंदमय स्थिति कहते से जगत गोटे रिदिमिक अवस्था को पड़े आस The rhythmic world describes that passion dance माने dance of creation. The creation starts there. जमती कापरा देखुं सी जो हाई एनर्जी पार्टिकल गुड़ाकर डांस नटराज डांस
नटराजଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ରିଏସନ କରେ, ନଟରାଜଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରେ। ପୁଣି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲେ ତ ପୁଣି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାହା ହୁଏନି। ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଟା ମା ପାର୍ବତୀ କରନ୍ତି, ମା ଡିଭାଇନ ମଦର କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ତ ଡିଟେଲ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆସେ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟିର ସେଇ ଲାସ୍ୟଟା ଆସେ, ସାରା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ପୁରା ରାସ ରସେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସେ, ପ୍ରାଣ ଆସେ। ପ୍ରାଣ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛରିତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସିଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ନା, ତାପରେ ମନ ଆସେ। ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁନାହିଁ, ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛେ। ସେ ମନ କଣ କରେ, ମନ ହଉଛି ମିଡିଏଟର, ତା ଭିତରେ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ତାର ସ୍ଥିତି, ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ, ତା ଭିତରେ ମନ ହଉଛି ମିଡିଏଟର। କାରଣ ମନରୁ ସବୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମନକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିକି ସେ ଟିକେ ଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ବର୍ନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣନ୍ତି କଣ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ସେଠି ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍। ମାନେ ସେ ଅଦ୍ୱୟ ଏକ ଅଦ୍ୱୈତ, ମାନେ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ହର ଫେସ୍ ସି ଲିଭ୍ସ ଟୁ ହିମ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଆଡକୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ହୁ ଇଜ ହରସେଲ୍ଫ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଅଜନା ଈଶ୍ୱର, ମାନେ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅପା ଆମକୁ କହିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନଗଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବନି, ଆଗେଇବନି, ଆଗକୁ ଯିବନି। ତ ଏଇ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ସିମ୍ବଲିକାଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଦି ୟୁନିୟନ ଅଫ ଡିଭାଇନ ସୋଲ ୱିଥ୍ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର। ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ, ଦି ସ୍ପିରିଟ ଲିଭ୍ସ ଇନଟୁ ଦି ସ୍ପିରିଟ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍। এইটাও কেউ ইমাজিন করি হব, তাকে এক্সপ্রেস করি হব। আত্মার আশ্রয়, আত্মার আলিঙ্গন, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କିଏ, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ସେତେବେଳେ ଚରମ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ। ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଦର ହିସାବରେ ବା ଏଇ ଜଡ ଆଉ ଜଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଚିନ୍ମୟତା ଭିତରେ ମିଶିଯାଏ, କୁଦିଯାଏ ତା ପାଖକୁ ଦେଖିକିରି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଲିଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ you have come and mixed with me. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁନିଫିକେସନ, ଚରମ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପଳାଏ। ଆଉ ତ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେରେ କହିଛନ୍ତି ଅପନା ଆପା ଆମର, ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଯାଉନି, ଏଇ କୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲି, କେବଳ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କିଛି କନସେପ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଦେଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇ କହିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ